और शक्कर ये खाना मैंने शुक्र है ही को नहीं, ना कोई बीमारी, ना मैं डॉक्टर को जावा, ना डॉक्टरी दवाई खा। रात में गुड़ खा के पाओ तो हाजमा सही हो जाएगा। भावें अद्धी रोटी खा के रात में पवो थोड़ा मेदा सही। नाज़रीन, वाइस ऑफ पंजाब की टीम के नाल मैं हाँ हाफिज़ खालिद ते तुहानूं अज लैके आए हैं डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी का एक गाँव 223 EB। 223 EB अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट पाकपतन तो नज़दीक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के अंदर आने वाला ये गाँव तो अज 14 मार्च के दिन असीं पहुँचे हैं इस गाँव के अंदर। तो साडे नाल मौजूद ने मुहम्मद असलम साहब तो पंजाबी कल्चर डे के हवाले नाल जिहड़ी शायद तुहानूं दिखा रहे हैं, तुसीं देख चुके हो कि साडे पंजाबियों के कल्चर दे विच शक्कर ते गुड़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਸਵੀਟ ਆਈਟਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਔਸਤ ਉਮਰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ बड़े पिछे रह गए हैं। तो अज 14 मार्च के हवाले नाल पंजाबी कल्चर डे मनाया जा रहा वा। तो असीं तुहानूं अज विजिट करवावांगे पंजाब के पिंडां दे विच चलण वाला वेलना, जिंदे तो गुड़ कढ़िया जांदा वा गन्ने की रोह तो, उस तो बाद उनकी शक्कर बन रही है। तुहानूं मेरा कैमरामैन दिखा रहा वा कि शक्कर तैयार की जा रही है, गुड़ भी तैयार होया पिया वा। इस प्रोसीजर नूं समझण वास्ते, सारे मराहल नूं समझण वास्ते असीं देसी जिहड़ा ना जी शुगर मिल दे विच आए, उहनूं देसी शुगर मिल कह सकने आ। पंजाब की शुगर असल मिल यही सी जिहनूं छड्ड के असीं चीनी ते लग गए। तो आओ मुहम्मद असलम साहब नाल गल करने ते इन्हां नूं पुछने आ कि अज पंजाबी कल्चर डे के हवाले नाल ते गुड़ बनाउण दे हवाले नाल सानूं की मालूमात तुहाडे तक पहुँचाते ने। चढ़दा पंजाब ते लहिंदा पंजाब दोनों पंजाबां वास्ते ये वीडियो ते अज दी नवीं जनरेशन वास्ते ये मालूमात नहायत ही मुफीद आ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान, की हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, मेहरबानी तुसीं अज कल्चर डे ते सानूं टाइम दिता ते आपदे गुड़ वाले वेलने दा विजिट करवाया। तो तुसीं सानूं ये दसो कि तुसीं कितनी देर तो किसानां दे नाल, किसान वाले शोबे दे नाल वाबस्ता जिमींदारा कर रहे हो? 20 साल हो गए जी। तो गुड़ तुसीं हर सीजन च बनाते हो? हाँ जी, हर सीजन च। साडा मकसद ये वीडियो बनाउण दा कि अज 14 मार्च के हवाले नाल पूरे पाकिस्तान दे विच हर सूबे च उत्थों दा कल्चर मनाया जा रहा वा। इस तरह आपां पंजाबी हाँ ते लहिंदे पंजाब दे विच अज पंजाबी लोग आपदा कल्चर डे मना रहे हैं, आपकी सकाफत नूं प्रमोट कर रहे हैं। सानूं तुसीं जरा ये दसो कि जिहड़ा गुड़ दा प्रोसीजर आ, जिहड़ा अपना असल मकसद सी किसानां दा, पंजाबियां दा, उहनूं असीं भुल चुके हैं। साडे नाज़रीन नूं ये दसो कि गन्ना जदों तुसीं लैके आउंदे हो कट के, उस तो बाद इहदा जिहड़ा प्रोसीजर आ वो किवें चलाउंदे हो, इहनूं किवें तैयार करदे हो? पहले तो रौह बनानी पैंदी जी, रौह बना के फिर इत्थे अगे कड़ाहियां दे विच रख के जी वो इस तरह तुसीं देख ही लिया वीडियो दे विच। हाँ जी, तो वो सारा ये अपने ना सादा अपनी चीज़ां बन रही हैं जी। हाँ जी, ये देसी तरीका जी बिल्कुल। तो तुसीं एक दिन च कितना को गुड़ तैयार कर लेंदे? ये तकरीबन कोई 4 मन हो जाता जी तैयार, सुबह तो शाम तक जी। तो मुसलसल किन्ने सालों तो तुसीं गुड़ तैयार कर रहे हो, गन्ना काश्त कर रहे हो? तकरीबन 18-20 साल हो गए जी। तो जी गन्ना गुड़ तैयार करने वाला एक कोई स्पैशल नस्ल होंदी है या चीनी वाला या गुड़ वाला एक ही गन्ना होंदा है? नहीं, वो गन्ना एक ही होंदा, जिहड़ा मिल मुल वाला होवे अच्छा गन्ना जिहड़ा ना जी, उसदा ही सही बनदा जी। इत्थे कोई कैमिकल नहीं लगता जी, जिहड़ा बिल्कुल सादा तरीका जी वही चीज़ आ रही जी। तो तुसीं इहदे नाल कोई कैमिकल इस्तेमाल कर रहे हो या बिल्कुल प्योर ते खालस बना रहे हो? प्योर खालस है जी, कोई कैमिकल का नुकसान ही कोई नहीं जी। हाँ जी। तो साल च गन्ने की जिहड़ी फसल है कितनी बारी काश्त की जाती है? साल च एक दफ़ा ही काश्त होंदा जी, एक साल बाद फिर 2 साल भी दे जाती है, अच्छी वैरायटी होवे जी जी, वो 2 साल भी निकल जाता जी। तो तुसीं जिहड़ा गन्ना टोटल काश्त करदे हो उहदे तो सिर्फ गोड़ी बनाउंदे हो या मिल नूं सप्लाई करदे हो? नहीं, वो गोड़ी बनाई दा सी बस सिर्फ। या तुहाडे पंजाबी लोग साडे जिह इत्थों दे ने ओह गन्ना चूब लैंदे ने? हाँ जी, गन्ना चूब लेंदे ने, जिहड़े कोई पक्के जिहड़े कोई लगे हुए ने बंदे घरों गुड़ लेंदे ने जी अपने कोलों, ते वो गुड़ तो बगैर वो चीनी खरीदते नहीं जी, वो शुगर तो कहंदे साडी जान छुट्टी हुई जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਗੋੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ 223 EB। ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਗੁੜ ਖਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਗੁੜ ਖਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੇਲਣਾ?
ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਬਸ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? 4 ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕੜਾਏ 'ਚ ਰਹੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਕੁਛ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਮੈਲ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਮੈਲ ਉਤਾਰ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸ਼ੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਟੀਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ 3.5 ਟੀਨ ਜੀ। 3.5 ਟੀਨ ਰੋਹ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਰੋਹ ਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਛੋਟੀ ਪੱਤ, ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਪੱਤ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲ ਸਹੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਦੀ ਸੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਸੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਗੁੜ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਚੀਨੀ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਤੇ ਗੁੜ ਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੋਕ ਅਗਰ ਚੀਨੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਨੇ ਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤੇ ਗੁੜ ਤੇ ਆਓ, ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਆ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਤੇ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਿਰਫ 400-500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਮਣ ਪਿੱਛੇ? ਹਾਂ, ਮਣ ਪਿੱਛੇ ਜੀ। ਚੀਨੀ ਲਵੋ ਜਾਂ ਗੁੜ ਲਵੋ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ 'ਚ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਚੀਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚੀਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ 14 ਫਰਵਰੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਣੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ 1-2 ਹੀ ਆ ਜੀ ਬਸ ਘਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਛੋੜ ਗਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੀ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸਕਾਫਤ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਇੱਕ ਤੇ ਗੁੜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁੜ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਾਸ ਕਲਚਰ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਗੁੜ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਆਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਤ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸਕਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ? ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਗੋੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕਣਕਾਂ, ਮਕਈਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਕਈ ਦਾ ਆਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਾ ਸਕੂਨ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਆਲਮ? ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਨ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਰਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਕਸ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਰੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੇਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਖਾਲਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਗੁੜ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਰਸੇ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਪੇਸ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਪੇਸ਼ਾ ਕਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਲਾ ਤੋਂ ਬੀਜਦੇ ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਨੇ, ਆਪਣੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਝੀ ਨਾ ਗੱਲ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਲਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਵੱਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਮਾਲ, ਮੈਂ 2-2 ਮਰਬੇ ਕਮਾਲ ਬੀਜ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। 4-5 ਕਿੱਲੇ ਬੀਜਿਆ, ਹੁਣ 2.5 ਕਿੱਲੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਲਾਉਣਾ 4-5 ਕਿੱਲੇ ਕਮਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਪੀਣਾ, ਆਪਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ, ਆਪਦੇ ਮਰਬੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਆਪ ਵੀ ਖਾਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਦੇਸੀ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਜਾਓ, ਗੁੜ ਬੰਨੇ ਪਏ ਹੋਣੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਗਲਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਗਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਬੂਟਾ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਗੁੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੜਾਈਏ 'ਚ ਪਈ ਇੱਕ ਸਗਲਾਈ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਨਾ ਡਾਕਟਰੀ ਦਵਾਈ ਖਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਲਰ ਹੈ ਹਰਾਮ ਕਰਾਰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ। 14 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੀਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ तमाम ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿਹਾੜੀ ਦੇ ਗਾਉਂ 223 ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਲਣਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਕਾਫਤੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣਾ, ਸ਼ੱਕਰ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ, ਤਬੀਬਾਂ ਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਲੂਮਾਤ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਡਾ ਸਕਾਫਤੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਰ ਸ਼ਾਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਖਾਲਿਦ, ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿਹਾੜੀ। ਜੀਮ ਜਾਨ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਲਮੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪੀਰ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਪੜ੍ਹ ਅਲਫ ਲਾਮ ਮੀਮ ਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਰਾਂ ਤੇ ਕਲਮੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲੋ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਲਾਏ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਇਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੋ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਮਾ ਹੋਇਆ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੁਰਮੈਨਾ ਦਾਰੀ ਕੋ ਮੱਲਿਆ ਸੀ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸਾਬਰੀ ਕਾਮਲੋ ਪੀਰ ਤੇਰਾ ਨੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਰ ਚਮਕਾ ਦੇ। ਇਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਵਾਲਾ ਬਣ ਮਸ਼ੂਕ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਚੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਇਲਮ ਦਾ ਵਾਕਫ ਹੋਇਆ ਕਲਮੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਮੁੱਲਾ ਕਾਜ਼ੀਆ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਇਸ਼ਕ ਭੰਨ ਸਾ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸਾਬਰੀ ਇਸ਼ਕ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਅਲਮੀਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਫਸ ਗਈ ਜਾਨ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਬੇਲਣੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ। ਰੋ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੁਣ ਰਵੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਣ ਜੇ ਰਵੇ ਤੇ ਮੰਨਾ।